پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم یار، فون مت کاٹو نا۔ ہاں جی بولیے، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میں نے کہا پہلے آپ سلام کا جواب دو۔ بات کرنی ہے یا نہیں یہ بولو پہلے۔ یار آپ میری بات سنو، آپ کو اتنے بڑے آدمی تھوڑے ہیں کہ اچھا سنیے ہاں تو بات کر رہا ہوں نا، آپ میں نے سلام کیا، آپ سلام۔ جب میں بڑا نہیں ہوں تو تم سلام مجھے کر ہی کیوں رہے ہو؟ مت کرو۔ دیکھ یہ ہمارا جو دین ہے نا، یہ بڑے کو دیکھ کر نہیں سلام کیا جاتا، چھوٹے بچے کو بھی کیا جاتا ہے، اس کو بھی گلے کے ساتھ ملا۔ آپ کو یہی پتا نہیں ہے تو اچھا یہ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ مسلک سے کیا لینا دینا یار، آپ نے سلام کا جواب۔ اچھا آپ مفتی صاحب ہیں نا؟ نہیں میں مفتی نہیں ہوں، مولوی ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں مدرسے کا۔ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ بس جماعت کو فی الحال رہنے دو، آپ بات کرو۔ بولیے نا کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں؟ میری بات سنو، آپ مجھے یہ بات بتاؤ، میں نے آپ کو پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہو، مفتی ہو، قاری ہو؟ میں نے تو نہیں پوچھا، مجھے تو آپ کا تو آپ کے پوچھنے نہ پوچھنے سے میرے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تو پوچھا نا۔ ہاں تو اچھا یہ بولیے، جب کوئی بندہ مارکیٹ میں اوریجنل مال لینے جائے گا تو معلوم نہیں کرے گا، تحقیق نہیں کرے گا یار کون سی چیز ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ یار سادے پہلے میں نے مارکیٹ کی بات نہیں کی ہے، میں آپ نے وہی بات، آپ نے اس پہ کچھ میسج کیا مجھے تو آپ کا معلوم کرنا نا کہ آپ کون ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، مجھے کیا پتا کون سے والے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں میں 72 جماعتیں ہوں گی، مگر ایک جماعت حق پر ہوگی، باقی 72 جہنمی ہوں گی۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جہنمی والوں میں سے ہو کہ جنتی والوں میں سے ہو؟ یار دیکھ، اس میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ جس کو۔ اچھا دیکھو ایسا ہے، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے بند کرو۔ نہیں سنو نا، اسلام بھائی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ بات تو کرو، وہ ہٹانا ہے۔ ہاں ایک ادھر سے ہٹا دو، ایک ادھر سے ہٹا دو۔ بات کرو، آپ بات کرنے میں کیا ہے؟ آپ جنمی، اس کا مطلب آپ کے پاس ٹکٹ ہے کہ آپ دیکھتے ہو پرکھتے ہو کہ کون جنتی ہے کون جنمی ہے؟ آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کیا ہے؟ میں الحمدللہ مومن ہوں، سنی مسلمان ہوں، وفادار رسول ہوں، ٹھیک ہے، گناہگار ہوں مگر وفادار ہوں۔ چلو الحمدللہ، کوئی بات نہیں، گناہگار۔ اور میرا نام اگر نہ معلوم ہو تو میں اپنا نام بتا دوں، میرا نام ہے نور حسن، ٹھیک ہے، رہنے والا ڈسٹرکٹ رامپور کا ہوں۔ جی آپ کہاں سے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کشتواڑ کا رہنے والا ہوں، میرا نام محمد عادل ہے۔ بس ڈسٹرکٹ سوار؟ کشتواڑ، ہاں۔ اچھا یہ کہاں پڑے گا؟ یہ جموں کشمیر کا ایک ایریا ہے۔ اچھا جموں کشمیر کا ایک ایریا ہے، جموں کا یا کشمیر کا؟ جموں کا مان کے چلو۔ مان کے چلو، تو مان کے چلنے سے تھوڑی کچھ ہوگا، پھر کیا پتہ کشمیر میں لگتا ہو، اور کشمیر والے اپنے آپ کو بھارتی نہیں کہلاتے۔ وہ یار دیکھ، سیاست کی باتیں آپ چھوڑو، بھارتی وہی بات، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم بھارتی کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے فرق نہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے ایک میسج کیا تھا۔ سوال مت کرو کوئی بھی، ٹھیک ہے، پہلے اپنی پہچان بتاؤ، اس کے بعد میں سب کچھ ہوگا۔ میں نے اپنی پہچان بتا دی، میرا نام محمد عادل ہے، میں ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں رہتا ہوں، بس یہ میری پہچان ہے۔ اچھا تو آپ کی جو تعلیم ہے وہ مفتی ہیں یا پھر مولوی ہیں یا پھر حافظ ہیں یا قاری ہیں یا خالی ناظرہ خواں ہیں، کیا ہیں؟ یار میں نے پہلے ہی آپ سے کہا میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، کوئی اتنا بڑا نہ مفتی ہوں نہ عالم ہوں، بس۔ اچھا تو مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو اس لیے میرے بھائی فون کیا۔ تو مسئلے مسائل میں نہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل اگر معلوم کرنا ہے تو آپ کو مسئلے اپنے مولویوں سے پوچھو، دیکھو اور اگر عقائد پر بات کرنا ہو تو مجھ سے بات کرو صبح سے شام تک۔ عقائد ہی پہ بات کروں گا، مسئلے نہیں نہ پوچھتا میں آپ سے، آپ مجھے پتا ہے آپ کو مسئلے نہیں آتے، آپ کو عقائد پہ ہی میں لا رہا ہوں۔ پھر وہی بات، میں کہہ رہا تھا، ایک منٹ، آپ نے ایک میسج، حنفی مسلک میں کیا غیر عالم سے مسئلہ پوچھنا جائز ہے؟ بھائی میں آپ سے مسئلہ نہیں پوچھتا ہوں، اس لیے میں نے کہا، میں نے تم سے پوچھا نا، تم نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں تو تمہیں علم غیب ہو گیا کیا؟ علم غیب تو کسی کو بھی نہیں ہوا، مجھے تیری باتوں سے اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ مسئلہ بتانے کے قابل انسان نہیں ہو۔ اچھا چلیے، وہ میں قابل ہوں یا نہیں ہوں، جی
میں نے جو سمجھا اس کو میں نے بول دیا آپ کو. جی جی ٹھیک ہے. جی جی. ہاں تو آپ بتائیے، آپ نے ایک میسج لکھا تھا دیوبندی یہ کیا ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں. کہاں لکھا ہے میں نے؟ یہ آپ نے مجھے میسج کیا ہوا ہے. اسکرین شاٹ ہے؟ اسکرین شاٹ نہیں ہے میرے پاس ابھی، اس پہ آپ کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر موجود ہے. اچھا اچھا. میں نے یہ بھیجا ہوا کہ دیوبندی ایک جاہل قوم ہے. جی جی یہی بھیجا ہے آپ نے، اور شیطان. اچھا اچھا اچھا. ایسا آپ نے کچھ. اچھا تو آپ نے بھی کچھ دیا ہوگا نا، آپ نے بھی کچھ بھیجا ہوگا، آپ نے بھی کچھ لکھا ہوگا. میں نے آپ کے جو اسلاف ہیں نا، آپ کے اکابر جو ہے، ہاں وہ ایک دوسرے کو سجدے کرتے ہوئے ایک ان کی فوٹو وائرل ہوئی تھی، میں نے وہ بھیجی ہے آپ کو. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، ہر کسی کو بریلوی سمجھ لیتے ہو کیا کوئی اگر کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو؟ ہیں بھائی، یہ عقید آخرت کا مسئلہ ہے. یہ ہر کسی کو بریلوی سمجھ بیٹھتے ہو. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے. بالکل 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 صحیح بات کہی آپ نے. مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ نے جانا نہیں، پہچانا نہیں، اور آپ خالی مفت کے مفتی بن کے آ گئے میرے سامنے، اور اپنی پہچان بتانے سے بھی آپ قاصر ہیں. پہچان چھپا رہے ہیں آپ اپنی. میرے پاس اعلیٰ حضرت کی اتنی کتابیں ہیں نا، لائبریری بھری ہے میری. ٹھیک ہے. ہاں اپنی طرف کھینچو. تو پتا کیا بات ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جاہل قوم ہے. ہاں بالکل. میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آپ نے کس طرح کہا جاہل ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے تو آپ کو یہی فوٹو بھیجے، آپ کے اکابر ایک دوسرے کو سجدے کر رہے تھے. تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا، ان عالموں کا کیا کیا نام ہے؟ وہ کون سے عالم ہے ذرا بتاؤ. ان کو میں جانتا نہیں، ان کی فوٹو آپ کے اس کے اوپر نمبر کے اوپر موجود ہے، میں نے آپ کو بھیج دی ہے. تو بتائیے نا کہ وہ کون سا عالم ہے ہمارا جو کسی کو سجدہ کر رہا ہے. وہ مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ فوٹو آئی تھی وہ پھر وہی بات آئی تھی نہیں آئی تھی. یار میں تبھی تو کہتا ہوں کہ دیوبند کے عالم جاہل ہیں. ہاں ٹھیک ہے، عالم نہیں ہے. بالکل آپ عالم ہیں. پھر وہی بات میں نے تو کہا نہیں اپنے آپ کو. ہاں تو آپ مجھے یہ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے جناب، تہذیب دیوبندی جتنا بھی تم اپنے آپ کو چھپاؤ گے نا، چھپ نہیں سکتے نور حسن سے. ٹھیک ہے، اپنی تم نے پہچان چھپائی، کوئی بات نہیں ہے، چھپاتے رہو. نور حسن بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کی لعنت سے نہیں بچ پائے گا. بات سنو، دیکھ تہذیب دیوبندی، تو جہاں تک ہو سکے پہچان چھپا لے، مگر نور حسن سے نہیں چھپ پائے گا. اور یہ میری عادت ہے، یہ میری پہچان ہے کہ میں سامنے والے سے اگلوانے کی کوشش کرتا ہوں. او بھائی، مگر اگلوانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ میرے کو یہ بات بتاؤ، پہلے تو عالم ہو کے جھوٹ یہ بولا کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور طالب علم ہوں. طالب علم وہی طالب علم، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 3 آدمی بنو، 3 آدمیوں کے علاوہ مت بنو. میں عام آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم. میں نے یہ بتایا آپ کو. انسان علم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھتا ہے تو طالب علم ہی ہوتا ہے. ارے تو یہ پہچان چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں تو بتاؤ کیا پہچان چھپائی، بتائیے. میں نے تجھ سے پوچھا کہ تو حفظ کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یار اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے مجھے یہ میسج دیا ہے دیوبندی جاہل. میں اس کے جواب میں آپ نے پوچھا کہ آپ نے بھی کچھ بھیجا. میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کے بزرگوں کی ایک فوٹو بھیجی ہے. یہ سب خالی تمہاری دھاندلی جو ہے نا، یہ دھاندلی چلے گی نہیں نور حسن کے سامنے. ٹھیک ہے، بالکل تمہاری دھاندلی نہیں چلے گی میرے سامنے، کیونکہ تمہارے بڑے بڑے مفتیوں کا میں پسینہ نکال دیتا ہوں. اور تم نے میرے واٹس ایپ پہ مجھے گالی بکی، بدتمیزی کی، سمجھے؟ میں اس طرح کی حرکتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. میری ایک بات سن لو آپ. ٹھیک ہے، آپ نے بڑے بڑے مفتیوں کے پاجامے کے آپ کہتے ہیں میں نے گلے یہ ایک ذریعہ وہاں رکھنے کے لیے لے لیں گے. ٹھیک ہے یار، آپ کوئی کاروباری لگ رہے ہیں تو ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا. کیا میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مفتیوں کا پاجامہ کیا کہتے ہیں گلا کر دیا. الحمدللہ. ہاں بالکل. تم نے نہیں دیکھا، تمہارا نہیں کیا. میرا کیا؟ میرا جوتا اٹھایا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہاں یہی پڑتا ہے. تو جب تمہیں بس خالی حلوہ کھانے کا شوق رہتا ہے، تم کو کوا کھانے کا شوق رہتا ہے.
ٹھیک ہے بھائی. ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, ہم کو حلوہ پسند ہے. اب تم کوا کھاؤ, ہمیں تو کوئی جو ہے آپ سے غرض نہیں, جو دل چاہے وہ کھاؤ. میں آپ کوا کھا لو. میں آپ کو یہ پوچھ رہا تھا, آپ ہی کے میسج پہ آتا ہوں کہ آپ نے جاہل قوم لکھا ہے, یہ کیوں؟ بالکل جاہل قوم ہے. عوام فیصلہ کر لے گی نا. میں جب سے تمہیں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو کیا نہیں ہو, مفتی ہو, مولوی ہو, مفکر ہو, کون ہو, تو تم نے پہلی والی وائس میں ایک اور تمہارا ایک جاہل عالم آیا تھا, ٹھیک ہے, تو کہنے لگا کہ وہ میں محدث ہوں. میں نے کہا چلیے آپ محدث ہوں یا جو بھی, تو آپ اپنی پہچان چھپا کیوں رہے تھے؟ چلو ٹھیک ہے, ایک بات کرتے ہیں. تم کچھ بھی بات نہیں کرو گے, اتنا ٹائم ہو گیا, تم نے ابھی تک کوئی کام کی بات نہیں کی. کوئی کام کی بات بتائیے اب مجھ سے کس ٹاپک پر بات کرو گے؟ علم غیب پر بات کرو گے, نور و بشر پر بات کرو گے, حاضر و ناظر پر بات کرو گے, اختیار رسول پر بات کرو گے؟ بولو. میں تم سے بات کروں گا صرف تمہارے میسج کے اوپر. پھر وہی بات تو میں نے کہہ دیا نا کہ دیوبندی نہیں, اس کی عالم جاہل ہیں. ہاں جی, تو دیوبندی مسلک شیطانی فرقہ ہے, شیطانی جو ہے یہ جماعت ہے. یار خدا کے غضب, مجھے تو آپ کی آخرت. ایک منٹ, تو نے پڑھنے میں غلطی کی ہے. تو نے پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اور کیا پڑھا تو نے؟ وَأَذْنَبْتُ. تو ذنبن ہے کہ ذنبیوں ہے؟ تو ذنبن وَأَتُوبُ الیہ ہے یا ذنبن وَأَتُوبُ الیہ ہے؟ آپ مجھے چھوڑ, آپ ارے پتا کیا تو نے جب غلطی کی ہے تو اس غلطی کا سدھار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دیکھو میری بات سنو. بالکل نہیں. تو نے جو پڑھا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو من کل ذنبیوں ہے یا من کل ذنب واتوب الیہ ہے؟ کیا ہے؟ ایک بات کرتے ہیں, کچھ نہیں کریں گے. آپ مجھے نہیں, مجھے کچھ باتیں نہیں کرنی ہے نا. سورہ بقرے کا. اچھا تو خود جاہل ہو گیا کہ نہیں ثابت ہو گیا جاہل ہے؟ بریلوی غلط تو نہیں کہتے نا؟ ارے بریلوی اب بیچارے کیا ہے, وہ تو خدا. ارے یار تو نے جو پڑھا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے یا ذنب واتوب الیہ ہے؟ کیا ہے؟ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. سن ساتھ تو نے ذنبن پڑھا, تو نے ذنبن پڑھا, تو ذنبن واتوب الیہ پڑھا جائے گا. تو یہ بتا دے دونوں طریقے سے ہاں پڑھ سکتے ہیں. لائن پہ لے اور مفتی کو بھی اپنے. میں پھر پوچھواتا ہوں تیرے مفتی سے, کیا اس طرح سے پڑھنا جائز ہے, درست ہے؟ میری بات سنو آپ. نہیں, تمہاری بات نہیں سنیں گے جاہل مولوی. تو جاہل تو سب سے بڑا تو ہے, تجھے پتا ہی نہیں 7 طریقے سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. کیا یہ طریقہ ہے ذنبن واتوب الیہ؟ ایک منٹ, ان 7 طریقوں میں ان 7 طریقوں میں یہ طریقہ ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا. شیطان کہیں کہ بدتمیزی نہیں, دیو کے بندر, بدتمیزی بالکل نہیں. جب میں تجھ سے بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں تو بھی بدتمیزی مت کر, ورنہ میں بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوں, ڈرائیور ہوں پیشے سے. مجھے پتا ہے تو سب کچھ ہے. پتا کیا, جب آپ بات کرتے ہو میں خاموشی سے سن رہا ہوں. نہیں, تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کیا ان 7 طریقوں میں یہ طریقہ شامل ہے جو تم نے پڑھا؟ ذنبن واتوب الیہ شامل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تم نے سانس بھی نہیں توڑی اور ملا کے پڑھ دیا ذنبن واتوب الیہ. اپنا حال ابے پاگل کہیں کے, چل مفتی کو لائن پہ لے اپنے. یہ ہے کرنا بند کر, یہ خجالت مت مٹا ہنس کے. میری بات سنو آپ, ہنس کے خجالت مت مٹا. مفتی کو لائن پہ لے, میں پوچھتا ہوں کیسے پڑھا جائے گا. میری بات سنو, ایک منٹ میں لائن پہ لیتا ہوں, رک. اپنے کسی جاہل کو لائے گا نا مفتی کو. ہاں ٹھیک ہے, لائن پہ رہے بک بند. میری بات سن, میں لائن پہ ہوں, بات کرو. بولنا کچھ مت تو, ٹھیک ہے؟ میں کیوں نہیں, میں تو بولوں گا. نہیں, تیرے کو بولنا کچھ نہیں ہے. تم کوئی آپ نے اسی کے کسی گوار کو کھڑا کرو گے تو اس کے نہ ہوگا. بھائی ارے یار تو نے کال بھی دوسرے نمبر پہ کیا ہے. چل میں تجھے نمبر دیتا ہوں, نمبر لگا. میں نمبر نہیں لگاؤں گا, پتا کیا ہے, آپ بات کرو, میں آپ کی بات توجہ کے ساتھ سنوں گا. جب میں بات کروں گا آپ میری بات کے بیچ نہیں بولو گے.
चलो मैं रख वहीं से कमर के नीचे. हाँ हाँ भाई ले जरा तू नंबर लगा एक मौलाना का अपने. मेरी बात सुनो. नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं सुनी. अच्छा कॉल काट के चले जाओ, फरार हो जाओ. क्यों जिल्लत और रुसवाई उठाने के लिए मेरे पास कॉल कर देते हो? यार जलील तो पता है, सबने पता चल रहा है जलील कौन है. तो वो तो अवाम फैसला करेगी ना, तू और मैं थोड़ी फैसला करेंगे. अवाम अहले सुन्नत को फैसला करना है. तूने जो पढ़ा है, तूने देख 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 तेरी जिहालत का फैसला अभी हो गया. तेरी जिहालत का फैसला अभी हो गया. तू कितना बड़ा जाहिल है, तुझसे पढ़ने नहीं आता है. हाँ, तूने पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों को ज़ंबिन व अतूबु इलैह. तूने सांस बगैर तोड़े, बगैर वहाँ वक्फा किए, बगैर ठहरे. आपको तो ये भी पता नहीं है. और वहाँ अगर वक्फा होता, सांस टूटती, सांस तोड़ी जाती, सांस रोकी जाती, तो क्या पढ़ा जाता तुझे ये भी नहीं मालूम. चलो ठीक है, ये टॉपिक नहीं है मेरा. बात फिर कोई बात टॉपिक नहीं है साले. अच्छे अच्छे को घुमा के मारता हूँ मैं. तेरी तू अभी मुझे जानता नहीं है. बात सुन ना, ठीक है. अभी तू मुझसे वाकिफ नहीं है. साला तू होगा अपने बाप का और दादे का. मेरी बात सुनो, टॉपिक मेरा ये नहीं. टॉपिक ये है कि आपने जो टॉपिक तेरा कुछ भी नहीं है. टॉपिक की तरह बकवास करना बस, इसके अलावा तेरा कोई भी टॉपिक नहीं. अब कोई हलवे की बात होती मैयत के ऊपर. अल्हम्दुलिल्लाह हम हलवे वाले हैं, हम हलवा खाते हैं. तुम खाओ कौवा और निजासत और इस्माइल कांदेलवी की नानी के लेटरिन के पोतड़े सूंघो जाके खूब, और उसकी खुशबू लो जाके बदबूदार पोतड़ों की. और बोलो क्या, मैं तेरी हकीकत बता रहा हूँ. इलियास कांदेलवी की नानी के जो लेटरिन के पोतड़े हैं उन्हें संदूक पर से निकालो और सूंघो. तुम्हारी किस्मत में निजासत आई है तो निजासत है तो चाटोगे, सूंघोगे. और हमारी किस्मत में अल्लाह ताला ने अच्छी अच्छी नियामतें रखी हैं. हलवा, बिरयानी, है ना, और ये जलेबी, बर्फी, नुक्ती, रसमलाई. अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी नियामतें हम सुन्नी हनफी बरेलवियों की किस्मत में रखी हैं. और तुम खाओ कौवा निजासत वाला, है ना. खाओ खूब दबा के काला कौवा, हराम कौवा, देसी कौवा, और जाके उंगली निजासत में सानो और चाट लो, है ना. लो चटकारा जाके. आगे आगे अपना आप इल्मी मकाम बताइए. अरे मैंने बोला ना कि मैं एक आम आदमी हूँ, ये बहुत पेशे से ड्राइवर हूँ. ये मेरी बात सुनो ना, तू ड्राइवर तो ऐसे बन रहा है. तो मैं तेरी नस्ल को भी जानता हूँ, तेरे बाप दादा को भी जानता हूँ. तू क्या कौन सा छुपता है? चल बता मेरे दादा का नाम क्या है. अब मसला ये है कि चल मेरे दादा का नाम बता क्या है. मेरे दादा का नाम बताना क्या है. बात को घुमा. अगर किसी का कॉल आ रहा है लाइन पे लेता हूँ. बात कर, बात लाइन पे लेता हूँ. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. जी कौन जनाब? मैं सलीम बोल रहा हूँ. जी सलीम रजा बोल रहा हूँ. सलीम रजा. जी जी. अच्छा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी खैरियत से हैं? जी खैरियत है हजरत. आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है. जी आप सुनाइए. बस ठीक है, मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ. अच्छा जी फरमाइए. हाँ सब ठीक था. मैंने आपसे बात कर, एक बार फोन लगाया था, आपने उठाया नहीं था. कब? अभी नहीं हो गया, कभी हो गया. अच्छा जी. तो मैंने आपसे बात करूँ. आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, मतलब घूम फिर के. हाँ थोड़ा जोर से बोलें. जी मैं काम पे हूँ हजरत. अच्छा तो मैं बाद में बात करता हूँ, एक देवबंदी से बात कर रहा हूँ. ठीक है चलिए. अस्सलाम वालेकुम. ठीक है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. हाँ भाई देवबंदी जनाब. देवबंदी क्या बोलेगा? आप और जरा अपना तारुफ कराइए. आप एक मुसलमान. मेरा नाम नूर हसन है और मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ. मेरी पहचान मसलक आला हजरत से होती है. ठीक है. मैंने पहचान नहीं पूछी, मैंने ये कहा कि आप जो इल्मी मुकाम अभी दिखा रहे थे 0/0, तो आप कुछ अल्लाह के रसूल के उम्मती का आप दावा कर रहे हैं, आशिक रसूल होने का दावा कर रहे हैं. तो आप मुझे बताओ, क्या आशिक रसूल आपके जैसे होते हैं जो गंदी गालियां और बकवास बकते हैं? मैंने तो बदतमीजी नहीं की. इसका भी फैसला अवाम अहले सुन्नत को करना है. ठीक है. तेरी जमात के लोग भी फैसला कर लेंगे और मेरी जमात के लोग भी फैसला कर लेंगे. ठीक है. हाँ आगे ये मेरे सवाल वो फैसला तेरी किताबों में भी लिखा है. तुम्हारे लोगों ने अंबिया औलिया की शान में गालियां बकी, तौहीनें की और ऐसी घटिया बकवासें की कि मुसलमान तो मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम भी सुनने को गवारा ना हो, उसको भी गुस्सा आ जाएगा.
चलो ठीक है, मैंने आपकी बात गौर से सुनी, मैं आपकी बात के बीच नहीं बोला। आप मेरी बात सुनो। आप सुन रहे हैं मेरी बात? सुनाइए। हाँ, मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से, मेरी बात के बीच ना बोलिए, मैं रुक जाऊंगा, फिर आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा आपकी बात में। आपके साथ मैंने बात ये की थी कि आपने मुझे मैसेज लिखा, ठीक है, आपने कहा देवबंदी जाहिल कौम है, ऐसी है वैसी है, खैर जो आपकी शाया निशान था आपने कहा, तो उसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। दूसरे नंबर पे आप जिन औलिया की बात कर रहे हैं ना, तो आप ये घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा कि आपने साबित करना है, आपने इसी पे जो मैसेज लिखा है इसी पे आपने बात करनी। रहा मसला आपका ये कि भाई कि आप अकाबिर की शान में गुस्ताखी करते हैं, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। हम औलिया अल्लाह को भी मानते हैं, अकाबिर को भी मानते हैं, लेकिन जिस तरह के अकाबिर को आप मानते हैं, जिस तरह के औलिया को आप मानते हैं, इनको हम जूती की सफाई के लिए नहीं लगाते। और उसका मैंने आपको एक फोटो भेज दिया है। हमने ये कहा था कि भाई अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं। हदीस में लिखा हुआ है कि अगर सजदा करने का हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता कि वो शोहर को सजदा करे, लेकिन उसको भी इस बात से ये प्रूफ हो गया कि सजदा किसी को नहीं करना है। कुरान करीम के अंदर है, मुतअद्दिद हदीस हैं, उनके अंदर जिक्र है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना और अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी है। नंबर 2, उसके बाद आप खुद ये अपना नतीजा निकाल लीजिए कि आप रट के लेकर आए हो क्या, लिख के लेकर आए हो क्या ये पूरा टॉपिक? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ, खुदा की कसम, मैं ऐसे जुबानी बोल रहा हूँ। आपकी तरह मैं इतना कोई बुरा हुआ इंसान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए, हाँ, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज है या नहीं? क्योंकि आप तो कहोगे कि जायज है, इसलिए आप कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाते हो, आप वहां जाके बकरे ज़िबा करते हैं, तो ये गैरुल्लाह के नाम पे जाके खाते हो। जब जो इंसान इस तरह के खाने मुर्दों में से अपना हिस्सा निकालेगा, मुर्दे के कफन में से, भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात, मुर्दों के कफन में से आप हिस्सा निकालेंगे, तो इस तरह के लोगों की आखिरत तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करता, आप भी बदतमीजी मत कीजिए। आपने जो एतराज किया है इसका मुझे आप जवाब दे दीजिए बस। पहली बात, अगर तुमने मसलक के आला हजरत को समझा होता, जाना होता, ठीक है, तो तुम इस तरह का बेहुदा सवाल हमसे ना करते। जी, ठीक है। और जाहिलों की जिहालत या जो मसलक के आला हजरत के नहीं है, मगर वो अपने आप को बरेलवी कहते हैं या मजार वाला कहते हैं या मुजाबिर कहते हैं, ठीक है, तुम उन लोगों का इल्जाम हमारे सर न डालते। अच्छा, इसी तरह का एक मिनट मेरे भी कुछ सवाल है। हमारे मोहल्ले में एक शख्स है, ठीक है, जो जमात में भी जाता है, शराब भी पीता है। बिल्कुल। क्यों करता है वो? नशा क्यों करता है? नशा, गांजा, कोई मतलब उससे नशा बचा हुआ नहीं जो वो नहीं करता है। ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और दिल्ली में भी मैं गया हूँ, ठीक है, तो दिल्ली में भी मैं तुम्हें हजारों की तादाद में ऐसे लोग दिखाऊं, और बंबई में भी ऐसे हजारों की तादाद में तुमको दिखाऊं कि अपने आप को तब्दीली बोलते हैं, मगर काम नशेड़ियों वाला। मेरी बात अब हजरत ना मैं दिखाऊंगा सबूत जो तुम्हारी जमात में जाते हैं। तुम्हारी जमात में जाने वालों की हकीकत मैं तुमको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं ना दिखाऊं तो बीच चौराहे पे खड़ा करके मुझे टपका देना। मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हारी बात नहीं, देखिए, तुमने जाहिलों की जिहालत, कम इल्मी का सबूत मेरे सामने पेश करके तुमने कुछ और गलत साबित करने की कोशिश की, ठीक है, हाँ, समझे? ये मसलक के आला, सुनिए ना, हाँ, जिसको तुम मसलक के आला हजरत के नाम पर बदनाम कर रहे हो, ठीक है, जिसका नाम लेकर तुम मसलक के आला हजरत को बदनाम कर रहे हो, उससे मसलक के आला हजरत का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। मसलक के आला हजरत को तो तुम्हारे थानवी ने जाना है। थानवी आला हजरत के ताल्लुक से कहता है कि अगर मुझे एक वक्त की नमाज पढ़ने का भी अगर टाइम मिलता तो मैं उनके पीछे नमाज पढ़ लेता। और एक जगह कहता है कि हम बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं, बरेलवी मुसलमान हैं, ठीक है, वो हमें काफिर कहते हैं मगर हम उन्हें काफिर नहीं कहते। अरे आप किताब देख
आप किताब देख के बोल रहे हैं, लेकिन एक फिर बार वही मैं किताब देख कर नहीं बोल रहा हूँ, रस्सा निकाल रहा हूँ, रस्सा उलझा हुआ है, ठीक है, और तुझसे बात भी कर रहा हूँ। रस्सा नहीं, रस्सा कहा, किताबों की रस्सियां निकाल रहे होंगे आप। पता क्या है, फिर वही बात, ये बात है कि हम भी आपको काफिर नहीं कहते, वो तो अरे अल्लाह ताला- जनाब तुम्हारी क्या हकीकत है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, हम ठीक है? आपको काफिर कहते। तुम्हारी हकीकत को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपने दलील पेश की, तुम्हारी कि मेरे- हकीकत मुझसे छुप नहीं सकती। आपने दलील अच्छा, अब तुम पेश, अपना ओरिजिनल वाला नाम बता दो, तुम्हारा अपना ओरिजिनल नाम क्या है? आपने दलील तब मैं पेश- मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले अपना ओरिजिनल नाम यहाँ थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं कुछ और खुलासा करना चाहता हूँ जरा। मेरा क्या खुलासा देखिए, करोगे? मुझसे बहस करके तुम सिर्फ जलील और रुसवा तो हो सकते हो, मगर मुझे तुम कहीं भी नीचा नहीं दिखा सकते, कहीं भी, क्योंकि मसलक आला हजरत में कोई ऐसी बात है ही नहीं। मैं ठीक है? आपको कौन होता हूँ रुसवा करने वाला? वो आपकी क्या कहते हैं, आपके इल्म का मकाम है कि आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं। चलो बोलिए। मैंने तो साबित कर दिया तुमको जाहिल, क्योंकि तुमने आयत पढ़ी और आयत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, तुमने पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो तुमने पढ़ा ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैंने तो तुम्हारी जिहालत का नजारा तुमको करा दिया है। लेकिन सबसे पहले जिहालत सुनिए, तो- नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जिहालत सुनिए ना, तुम्हारी जिहालत का नजारा मैंने तुमको करा दिया है, ठीक है? और मैं तुम्हारे जैसे लोगों से ज्यादा बहस मुबाहिसा करना भी पसंद नहीं करता। तो यार मेरी तुम बात लोग सुनो। सिर्फ फेमस होने आते हो। हाँ भाईजान, मुझसे कह रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कबाड़िया बैठा है तो बात कर रहा है मसले मसाइल के ऊपर। और अबे ये गधे, तुझसे मना करा था ना मैंने। मेरी बात सुनो, आपने जो दलील पेश की है कि मेरे मोहल्ले में रहता है, ये हाँ। तो आपको शर्म आनी चाहिए थी कि अगर आपके मोहल्ले में रहता है तो आपके मोहल्ले अरे तब्दीली जमात वालों को शर्म आनी चाहिए या मुझे शर्म आनी चाहिए बे? वालों को तुम्हारे नहीं, तब्दीली जमात वाले उसे पढ़ाएंगे सिखाएंगे कि मैं सिखाऊंगा? वो पढ़ाएंगे 2 घंटे 10 दिन, पूरी उम्र तो वहीं रहेगा ना आपके साथ। ये तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। यानी आप कितने गिरे हुए इंसान हो कि अरे एक मेरे मोहल्ले में और भी तो तुम्हारे तब्दीली जमात वाले रहते हैं ना। लेकिन एक बंदे को आप सही रास्ता नहीं बता सकते कि नशा नहीं अच्छा, छुड़ा साले जमात में लेके जाते हो तुम उन लोगों को हैं और सिखाऊंगा मैं। वाह क्या बात है, देख रहे हैं जनाब हजरात, साले यही जमात तो- में ये लेके जाएंगे और सिखाऊंगा मैं। यही तो कमाल की बात है ना, तुम हलवे के पीछे लग जाते हो तो उन्हें अरे हम तो हलवे वाले हैं बे, तुझे हलवे से क्या चिढ़ है? खा तू लेटरिन में जाके खूब सी लगा के, अब तू उंगली मत चाटिए, तू तो पूरा बुकचा उठा के खा जाइए, ठीक है? पूरा गलीज उठा के वहां से खा जाइए लेटरिन में से, ठीक है? और तू अपने इलियास कांदेलवी की नानी के लेटरिन के पोतड़े, तू तो खा जा, सौंग जा, चाट जा, कुछ भी कर, ठीक है? मुबारक है। चल कम से कम तूने मुबारक तो कहा। मुबारक है तेरे उन जिन्होंने तुझे पढ़ाया हुआ है, ये इस तरह अरे? की बातें सिखाई हुई हैं। तो बहरहाल मुझे कहने, और तुमने अगर कह दिया तो क्या मेरे साथ लग गए? वो तो नहीं। अरे मेरे ये तो साथ। सच्चाई है ना, सच्चाई को कोई मिटा थोड़ी सकता है, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। उठा किताब अपनी, अगर तेरी किताब में ना हो तो सजा दे। आखिरत में पता चलेगा, आखिरत में। अरे वो तो तुझे अभी पता चलवा रहा हूँ ना मैं। उठा किताब तज़किरतुल खलील, अगर तेरी इलियास कांदेलवी की नानी के लैट्रिन के पोतले अगर तुमने ना सुने हो। और यार मेरी बात सुनो, उस पर रहने ये दो, सुने सुनाओ बंद कर, ठीक है? मुझसे जितनी देर बात करेगा जिल्लत और रुसवाई उठाता रहेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कॉल काट करके फरार हो जा। तो क्या तू तारीफ वाला है क्या? है? तो इतना बड़ा आ गया, तूने तो पूरे बकवास ही, तुम्हें आते ही दुनिया बकवास- देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मुझसे बात कर ले और अपने आप को सही साबित कर दे, ठीक है? जो मेरा दावा है अटल है, पावरफुल है। तुमने यही सीखा है कि दूसरों को गाली देना, और आप अलैहिस्सलाम का बिल्कुल नाम नहीं। लेते लो। उम्मती हैं, उनके उम्मती लो हैं। आप भाईजान। अलैहिस्सलाम की अगर तारीफ पढ़ी होती, आपने एक मिनट उनके चल लो मैं। आपने उनके हाँ। किरदार पढ़े होते तो आप कभी किसी को गाली ना देते। जब आपको उससे सरोकार है ही नहीं, आपको तालीमात इस्लामिया से कोई लेन देन वो है तो ही आवाम को फैसला करना ना, तुझे थोड़ी फैसला करना है, मुझे और तुझे फैसला नहीं करना है। फैसला अवाम अहले सुन्नत को करना है, मुसलमानों को करना है, जो हक की तलाश में है उनको करना है फैसला। यार नहीं। हमें क्या समझते हो तुम? तुझे एक नंबर का जाहिल समझता हूँ, और क्या समझूंगा? चल जाहिल तो कोई बात नहीं, वो तो पता चल जाएगा, अवाम बस फैसला अब वो करेगी। आने दो, है ना सामान, अब कुछ नहीं है। चल ठीक है, फोन कट कर। फोन काट क्यों करूंगा?